Dear student, today we are going to start the new topic that is transformer. बेटा यह टॉपिक जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा तुसी अपने घरां दे विच ट्रांसफार्मर बारे सुनिया कि टीवी दे नाल फ्रिज दे नाल जिहड़ा है असी ट्रांसफार्मर जिहड़ा लगांदे हां। बट व्हाट इज ट्रांसफार्मर? यह हैगा की ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिहड़ा वोल्टेज सिर्फ ते सिर्फ आल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं ही जिहड़ा है यह चेंज करेगा। आल्टरनेटिंग वोल्टेज जिहड़ी साडे घरां दे विच करंट आ रहा है, आल्टरनेटिंग करंट जिहड़ा अपनी वैल्यू चेंज करदा है टाइम दे अकॉर्डिंग, रैगूलर टाइम बाद, इस नूं यह वोल्टेज नूं वधांदा है ते घटांदा है। जिहड़ा डिवाइस आल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं इंक्रीज कर सकदा है जां आल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं जिहड़ा है डिक्रीज कर सकदा है, उस दा जिहड़ा नाम है साडे कोल की है ट्रांसफार्मर। फॉर्मर मैंने पहला जेडी भी वोल्टेज पहला है ओनू ट्रांस कर देगा, चेंज कर देगा। हाँ जी बेटा क्लियर। ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ए डेफिनेशन है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच चेंज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जेडी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ओनू चेंज कर देगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जे घट है तो ओनू इंक्रीज कर देगा, तो जे आल्टरनेटिंग वोल्टेज मगरों ज्यादा आ रही है तो इनू असी जिहड़ा है डिक्रीज भी कर सकते हैं। इहदे अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर जिहड़े ने साडे कोल दो टाइप्स दे आणगे। एक आएगा स्टैप अप ट्रांसफार्मर जिहड़ा आल्टरनेटिंग वोल्टेज नू इंक्रीज करेगा। दूसरा ट्रांसफार्मर आएगा स्टैप डाउन जिहड़ा हाई वैल्यू जिहड़ी है ओनू डिक्रीज कर देगा। हाँ जी बेटा क्लियर। दो तरह के ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर आ गया स्टैप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा जिहड़ा ट्रांसफार्मर आ गया साडे कोल स्टैप डाउन। दोनों का काम इको ही है, वोल्टेज नू इंक्रीज करना ते डिक्रीज, पर केड़ी वोल्टेज? सिर्फ ते सिर्फ आल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाँ जी बेटा क्लियर। जेकर तुहाडे कोल कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर दे विच की ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज से काम करेगा? डीसी वोल्टेज जिहड़ी डायरैक्ट वोल्टेज है, जिहड़ी असीं आ पढ़दे हां बैटरी बारे असीं स्टडी कीता है बेटा, जिहड़ा आ जिहड़ी बैटरी है यह आउंदी है डायरैक्ट डीसी, ते जिहड़ी आल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो इस तरह शो करदी है कि वेव टाइप, जिहड़ी अपनी वैल्यू लगातार की करदी है चेंज करदी है। नाउ जिहड़ी यह डीसी है ते आ साडे कोल एसी है। सिर्फ ते सिर्फ ट्रांसफार्मर जिहड़ा है आल्टरनेटिंग वोल्टेज वास्ते काम करेगा। ए डीसी वोल्टेज नू ना ते वधा सकदा है ना ते ओनू घटा सकदा है। ਇਹਦਾ की कारण है यह आपां इस तो बाद जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी बेटा क्लियर। ट्रांसफार्मर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आल्टरनेटिंग वोल्टेज, सिर्फ ओनू ही इंक्रीज करेगा, ओनू ही है डिक्रीज कर सकता है। ते ट्रांसफार्मर दी जिहड़ियां टाइप्स ने वो तुहानूं मैं दस दियां, दो टाइप्स ने। एक हैगी है साडे कोल स्टैप अप ट्रांसफार्मर ते दूसरा है साडे कोल स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। बेटा क्लियर। उस तो बाद ट्रांसफार्मर दा प्रिंसीपल, किस प्रिंसीपल दे उत्ते वर्क करदा है, इहदा सिद्धांत की है? व्हाट इज द प्रिंसीपल ऑफ ट्रांसफार्मर? बेटा मैं लास्ट जिहड़ा लैक्चर लगाया सी तुहाडा म्यूचुअल इंडक्शन, असीं इहदे बारे पढ़िया सी म्यूचुअल इंडक्शन, कि जदों भी साडे कोल दो कॉइल्स होण, दोनों कॉइल्स नूं बिल्कुल जिहड़ा है लागे लागे रख दईए, फिर की हुंदा है कि जेकर एक कॉइल दे विच करंट फ्लो करदा है चेंजिंग, तो ਉਹਦੇ चेंजिंग करंट करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने करके दूसरे कोयल ਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਟੂ ਕੋਇਲਸ। ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ दूसरे कोयल च पैदा हो जाती है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਕੋਇਲ ਜਾਂ two coil by virtue of which each coil opposes any change in the strength of current by inducing an induced EMF, ठीक है, in the neighboring coil। हाँ जी बेटा, इस तक भी तुसी लिख दोगे कि प्रिंसिपल केड़ा जी म्यूचुअल इंडक्शन, तानू जेड़ा है पूरा 1 नंबर मिलेगा। उस तो बाद आओ एदी जेड़ी है कंस्ट्रक्शन बारे आपां डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक कादा बनिया हुंदा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 coils। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 coils ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ coil, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ coil, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 coils ਨੇ, ਇੱਕ coil ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ coil ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ coil ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ coils ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਰਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੋਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੈ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੋਰ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪਸ, ਕਈ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੋਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ laminated soft iron core? Because it reduces the effect of eddy current। ਇਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਰ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਕੋਇਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਟੂ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ EP। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਲੋਗੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਲੋਡ। ਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਗਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਨ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਡ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਗਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਕੋਇਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਕੋਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਕੋਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਆ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕਾਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ। 3 ਪੁਆਇੰਟਸ, 2 ਕੋਇਲਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਕੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੋਇਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਬੇਟਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਦੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਰ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੋਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਕਸ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕੋਰ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, whenever changing magnetic flux linked with the coil, induced EMF is set up in the coil। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ induced EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ES। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਇਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਕੇ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੂਜੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। 2 ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੋਇਲ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਲਕਸ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਪਰ ਲਾਸ, ਆਇਰਨ ਲਾਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ transformer is ideal in nature। मान लो भी ट्रांसफार्मर साडा आइडियल है, therefore फिर क्या होएगा, फ्लक्स लीकेज विल बी जीरो। फ्लक्स लीक नहीं होया, प्राइमरी ਦਾ ਫਲਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੈਟ एनपी की चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल। प्राइमरी कोयल दियां जड़ियां नंबर ऑफ टर्न्स ने वो साडे को मान लो एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल, ते एनएस की है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ साडे कोल किहड़े कोयल दियां ने, सैकंडरी कोयल। ते दसो पहला साडे कोल किन्ने कोयल ने, दो, एक प्राइमरी एक सैकंडरी। नाउ ईपी की चीज सीगी जेड़ी आल्टरनेटिंग वोल्टेज नू वधाना है, आपां किनू दित्ती सी, प्राइमरी कोयल नू। इट इज अ आल्टरनेटिंग वोल्टेज फैड टू प्राइमरी। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਪੀ। ਤੇ व्हाट इज ईएस? ईएस की चीज है ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड
किथे पैदा होई इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कोआइल ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਨਸ ਬਣੇ ਕੋਆਇਲ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾਓ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ट्रांसफार्मर जिहड़ा है साडा आइडियल है जे ट्रांसफार्मर आइडियल है नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ सानू पता है E दा फार्मूला माइनस d∅dt E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ EP E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EP E ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ EP ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ d∅dt ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ NP ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਆਇਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਆਇਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਆਇਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਆਇਲ ਦੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਆਇਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫॉर सेकेंडरी कोयल ES इथे आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स d∅dt बेटा ਅਸੀਂ फाई ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ फाई ਨੂੰ फाई ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹੀਓ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀਓ ਫਲਕਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 this is equation number 2 now divide second by first दूसरी इक्वेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ES over EP is equal to ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ minus d∅dt divided by minus NP d∅ dt आ दोनों कैंसिल हो गए माइनस कैंसिल एंड वी गेट NS over NP ES over EP दी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ it become NS over NP now what is NS मैं दोबारा लिख देना है इक्वेशन ES over EP is equal to NS over NP now put NS over NP equal to K ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NS over NP ਨੂੰ ਅਸੀਂ K ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ratio NS over NP it is equal to K this is a transformation ratio ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ES over EP equal to K ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ K ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਓ
बेटा ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫॉर ਸਟੈਪ ਅਪ ट्रांसफॉर्मर। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। in this transformer ਸਟੈਪ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ES is greater than EP। EP ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। now ES over EP greater than 1। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ ES over EP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, greater than 1। but ES over EP ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ES over EP ਸਾਡੇ ਕੋਲ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। but ES over EP equal to K, this imply K is greater than 1। ES over EP ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ES over EP ਜਿਹੜਾ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ES over EP K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ K ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ greater than 1 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੇਸ਼ੋ greater than 1 ਆਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ greater than 1 ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। what is the condition for step up transformer? ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੀ ਟਰਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ it should be greater than 1। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ greater than 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਲਸੋ K ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, K ਹੈਗਾ NS over NP। K ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੀ, NS over NP। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ K greater than 1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NS over NP greater than 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NS over NP ਵੀ greater than 1। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ NS ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NS is greater than NP। ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੇਸ਼ੋ greater than 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀ, ਇਧਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ES ਲੈਸ ਦੈਨ EP, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ES over EP ਲੈਸ ਦੈਨ
1 ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ES ਓਵਰ EP ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? K, ਉਹ K ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ K ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? but K is equal to NS over NP, therefore NS over NP less than 1 ਤੇ NS less than NP। ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ what is the value of K for step up? ਸਟੈਪ ਅਪ ਵਾਸਤੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੈਪ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। what is the value of K for step down? it is less than 1। ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਟੈਪ ਅਪ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਇਲ ਨੇ? 2 ਕੋਆਇਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।